have seen the instruction format in previous video. So today we are going to see the instructions. There are the 5 groups of instruction as we have seen. So the first instruction group, it is the data transfer instruction. Second, it is arithmetical instruction. Third one, it is the logical group of instruction. Then fourth one, it is machine control group. Branching instruction. And the last group, it is the machine control instruction. So today we are going to see the first group, and it is nothing but the data transfer instruction. Data transfer instruction. So what is the meaning of data? So in case of the data transfer instruction, we are going to copy the contents of source to destination. Source to destination means you are going to copy the contents of source to destination. So moving means what? We are going to copy this contents. So but in case of this instruction, we are not going to alter the contents of source. We are not going to alter the content of source. That is called as a data transfer instruction. So in case of the data transfer, we are going to see the first instruction, and it is nothing but the move. As per the instruction format that we have seen, the all instruction, it is get divided into three parts, that is 1 byte, 2 byte and 3 byte. So we know the bifurcation, how we are going to convert, or how we are going to divide the 1 byte instruction, 2 byte instruction and 3 byte instruction. So whenever you are writing the explanation of this kind of instruction, then you have to keep in mind the bifurcation of each and every instruction. So today we are going to see the first instruction, that is the move instruction. So the move instruction, it copies the content of source register to destination register. It copies the content of source to destination. So it is a single byte instruction, means it is a 1 byte instruction. So we know the instruction format of 1 byte instruction. So in case of the 1 byte instruction, opcode and operand, these are implicit. Opcode and operand, these are implicit in a single byte. So here in case of this move, no flags are affected. No flags are affected. म्हणजे कुठलाही फ्लॅग ह्या इंस्ट्रक्शन मध्ये अफेक्ट होत नाही. So you have the third point, such as no flags are affected, and we know the syntax of this instruction. So this is the move RD, RS, means move the content of source register to destination register. It is going from right to left, means source to destination. This is the first format. Then you can move the content RD, M, that is move the content of memory location to destination. And you have again third syntax, that is move the content of source register to memory location. So in this three way, you can move the contents from source to destination, from memory location to destination, and from source register to memory location. But you are, in case of the this instruction, you are not going to alter the contents of source register. म्हणजे सोर्स रजिस्टरचा डेटा चेंज न होता आपण तो मूव करू शकतो, आपण तो कॉपी करू शकतो. सो this is 1 byte instruction. No flags are affected. And what is the use of this instruction? Copies the content of source to destination. So for example, we can take one example also here. The example of this instruction, it is move A, B. So B, it is a general purpose register. It is a 8-bit register. We have seen in a diagram general purpose register.
Which are the different kinds of general purpose register? We have B, C, then D, E and H, L. These are 6 general purpose register. सिंगल रजिस्टर असेल तर आपण तो 8 बीट असतो आणि ज्यावेळेस आपण पेअरमध्ये यूज करतो तो किती बीट असणार आहे? तो असतो 16 बीट. सो हियर मूव A, B means what is this instruction? You are copying the contents of B register to accumulator. म्हणजे समजा तुमचा B रजिस्टरचा डेटा हा 17H असेल तर आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस इन्स्ट्रक्शन युअर accumulator will having the data 17H, but still your B register also having the data 17H. म्हणजे हा जो 17H डेटा हा कॉपी कशात झाला आहे? ॲक्युमुलेटरमध्ये. सो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन, हीच इन्स्ट्रक्शन ज्यावेळेस आपण इमिजिएट डेटाबरोबर यूज करतो. सो दॅट इन्स्ट्रक्शन इज नथिंग बट MVI. सो MVI stands for MVI. It is the move the content immediately. Move immediate. So this is 2 byte instruction. The long form of this instruction, move immediate data. I stands for, here in each and every instruction we have I. So this I stands for immediate data. Immediate data means what? It is the data which is directly coming after the instruction. That is called as the immediate data. So MVI, it is 2 byte instruction, and if it is 2 byte instruction, then here what is the bifurcation? So 1 byte it is going for the opcode and another byte it is going for the operand. Okay, so this will copy the contents of, this will directly copy the data into the register. And again third point, it is no flags are affected. So we'll see the syntax rd comma data. So what is the, so this data it will directly copy to the destination register. For example, MVI B comma 2CH. So what will be the content of B after execution? So B register will get 2C after the execution of this instruction. Okay, so we have seen move MOV and second MVI. ज्यावेळेस इन्स्ट्रक्शन आपण लक्षात ठेवतोय तर त्या 1 byte 2 byte ह्या फॉर्मॅटमध्ये जर लक्षात ठेवल्या तुम्ही तर त्या जास्त लक्षात राहतील. तर आता आपण मूव ही इन्स्ट्रक्शन बघितली, त्याच्या 2 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. एक बघितली आपण मूव जी आहे सिंगल बाईट आणि दुसरी बघितली आपण MVI, ती असणार आहे 2 byte. आता त्याच्या पुढची इन्स्ट्रक्शन आपल्याला बघायची आहे. सो थर्ड इन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्रुप इट इज LDAX. So what is the meaning of this instruction? Load accumulator indirect. Accumulator indirect. So in case of the this instruction, it is a single byte instruction. Single byte instruction means opcode and operand is implicit in a accumulator. Okay, so the content of this instruction, what is this instruction is doing? This instruction copies the content of memory location to accumulator. या इन्स्ट्रक्शन आफ्टर एक्झिक्युशन ह्या इन्स्ट्रक्शनने काय होतं? मेमरी लोकेशनचा डेटा हा ॲक्युमुलेटरला जाऊन स्टोअर होतो. सपोज यू हॅव गिवन द मेमरी लोकेशन C008 आणि त्या मेमरी लोकेशनला आपल्याकडे डेटा असणार आहे 2BH. अँड आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस इन्स्ट्रक्शन what it does, it copies the content of this memory location to your accumulator. See, accumulator is present in this instruction directly. This A stands for accumulator and this X, see, this X stands for register pair. ज्या ज्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये X येणार आहे त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये एक रजिस्टर पेअर असते. सो दिस X stands for रजिस्टर पेअर. ठीक आहे,
म्हणजे आपल्या मेमरी लोकेशनमध्ये जो डेटा स्टोर्ड आहे तो डायरेक्टली जाऊन कुठे स्टोर्ड होतो तर ॲक्युमुलेटरला. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या सपोज तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिलेली LDAX-B, ठीक आहे. आता हा B आहे. आता आपण बघतोय की आपल्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये X आलेला आहे. सो ज्यावेळेस X असेल तर मी सांगितलं की तो रजिस्टर पेअर असतो. आता जर आपल्याकडे नुसता इथे सिंगल रजिस्टर जरी आपल्याला B दिसत असला तरी याच्याबरोबर पेअर करताना कुठला रजिस्टर येतो नेहमी, वी हॅविंग द BC. आपण बघतो जनरल पर्पज रजिस्टरमध्ये पेअर करत असताना B बरोबर C असतो, D बरोबर E असतो आणि H बरोबर L असतो. आता जरी इथे LDAX-B असला तरी ह्या B बरोबर कोण पेअर होत आहे तर C. ओके, म्हणजे BC रजिस्टर पेअर एक जे मेमरी लोकेशन BC रजिस्टर पेअरने दाखवलं जातं आहे त्या मेमरी लोकेशनचा डेटा डायरेक्टली जाऊन कुठे स्टोअर होणार आहे तर Aला. सपोज BC रजिस्टर पेअरने दाखवलेला डेटा आहे 2BH, म्हणजे आफ्टर एक्झिक्युशन तुम्हाला ॲक्युमुलेटरला डेटा काय मिळणार आहे 2BH. ओके, सो दिस इज द लोड ॲक्युमुलेटर इनडायरेक्ट. आणि याच्याबरोबरच आपल्याला एक इन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवता येते आणि ती इन्स्ट्रक्शन आहे STAX. इन्स्ट्रक्शन रिमेंबर करायला किंवा रिमाइंड करायला खूप इझी आहे. सो ही इन्स्ट्रक्शन कुठली झाली LDAX बरोबरची STAX. आता इथे लोडच्या जागेवर काय असणार आहे स्टोअर. S स्टँड्स फॉर स्टोअर, स्टोअर ॲक्युमुलेटर इनडायरेक्ट. ओके, म्हणजे आता आपण बघताना काय बघितलं होतं की मेमरी लोकेशनचा डेटा ॲक्युमुलेटरला जातोय. ही इन्स्ट्रक्शन एक्झॅक्ट वाईस वर्सा आहे LDAXची. म्हणजे ज्यावेळेस आपण LDAXला बघितलं की मेमरी लोकेशनचा डेटा ॲक्युमुलेटरला गेला तर XTXने काय होणार आहे, इट स्टोअर्स द कंटेंट्स ऑफ ॲक्युमुलेटर टू द मेमरी लोकेशन. या इन्स्ट्रक्शनने काय होतं आहे ॲक्युमुलेटरचा डेटा हा कुठे जाणार आहे, इट गोइंग टू स्टोअर इन टू द मेमरी लोकेशन विच इज गिवन बाय द इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज मी STAX-D दिला आहे. आता इथे X वापरला आहे आपण. X म्हणजे काय झाला रजिस्टर पेअर, म्हणजे D बरोबर कोण रजिस्टर पेअर होणार आहे तर DE. म्हणजे ॲक्युमुलेटरमध्ये जो डेटा आहे तो कुठल्या मेमरी लोकेशनला जाऊन स्टोअर होईल DEने जे दाखवलेलं असेल ते. म्हणजे सपोज यू हॅव गिवन DE इज इक्वल टू C005. ओके, यू हॅव गिवन DE इज इक्वल टू C005. ॲक्युमुलेटरचे जर कंटेंट आपल्याकडे 27H असेल तर आफ्टर एक्झिक्युशन काय होणार आहे, युअर ॲक्युमुलेटर डेटा विल बी स्टोअर्ड इन टू दिस मेमरी लोकेशन and you will get C005 is equal to 27H. ओके, अशी ही STAX आहे म्हणजे LDAX आणि STX. ही सुद्धा सिंगल बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्समध्ये फक्त आपल्याला एक कॉमन लाईन असते की नो फ्लॅग्स आर अफेक्टेड. म्हणजे या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन सेटमध्ये कुठलाही फ्लॅग हा अफेक्ट होत नाही, म्हणजे कुठलाही फ्लॅग हा सेट होत नाही आणि रिसेट होत नाही. ओके, सो याच्यानंतरचं आपण आता याच्यानंतरची इन्स्ट्रक्शन बघणार आहोत. याच्या पुढची इन्स्ट्रक्शन आहे LDA. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इट इज LDA. सो LDA स्टँड्स फॉर लोड ॲक्युमुलेटर डायरेक्ट. लोड ॲक्युमुलेटर डायरेक्ट. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लोड ॲक्युमुलेटर डायरेक्ट. ॲक्युमुलेटर हा डायरेक्टली काय होणार आहे लोड होणार आहे. सो व्हॉट एवर द मेमरी लोकेशन यू हॅव गिवन, सो द डेटा ऑफ दॅट मेमरी लोकेशन विल बी लोडेड टू ॲक्युमुलेटर. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला LDA 3000H असं दिलं असेल तर LD3000Hला जो काही डेटा तुम्ही स्टोअर केलेला असेल तो डेटा कुठे येणार आहे आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस इन्स्ट्रक्शन यू विल गेट द ॲक्युमुलेटर्स डेटा ॲज अ 17H. म्हणजे तुमचा ॲक्युमुलेटर ह्या मेमरी लोकेशनच्या डेटाने काय होतं लोड होतं. इथे कुठल्याही प्रकारचा रजिस्टर पेअर आपण यूज करत नाही म्हणून तो डायरेक्ट आहे. डायरेक्ट डेटा ॲक्युमुलेटरला जाऊन स्टोअर होतो. सो दिस इज अ 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन. ही किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन असणार आहे, इट इज अ 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन.
3 बाईट इन्स्ट्रक्शन असेल तर आपण नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे की 1 बाईट जे असतं ते तुमच्या ऑपकोडला जातं. ओके, आणि नंतरचे जे 2 बाईट असणार आहे ते सेकंड बाईट हे असतं तुमच्या LSBसाठी आणि थर्ड बाईट असतं तुमच्या MSBसाठी. सो LSB म्हणजे लिस्ट सिग्निफिकंट बिट आणि मोस्ट सिग्निफिकंट बिट. कारण आपलं मेमरी लोकेशन आपण दाखवताना हे अशा पद्धतीने दाखवतो. त्याच्यामध्ये हे जे 2 डिजिट्स असतात ते LSB असतात आणि हे 2 डिजिट असतात ते MSB असतात. सो हे 2 डिजिट स्टोअर करण्यासाठी पण आपल्याला मेमरी लोकेशन हे 2 डिजिट स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला लागेल युनिट बाईट. हे 2 डिजिट स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला एखादा बाईट लागणार आहे. मग 1 बाईट हे 2 डिजिट स्टोअर करण्यासाठी लागतं आणि 1 बाईट हे 2 डिजिट स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला लागतात. म्हणजे असा हा 1 2 आणि 3 असे टोटल किती झाले 3 बाईट. ओके, म्हणून ही इन्स्ट्रक्शन 3 बाईट असते अँड आवर डेटा विल बी गेट divided into these 3 sections, LSB having 1 byte and MSB having 1 byte. Okay, so next to that, it is very easy instruction. Then it is STA. पुढची इन्स्ट्रक्शन काय असणार आहे? STA means what? Store accumulator direct. आता LDA झाली, त्याचीच वाईस वर्सा इन्स्ट्रक्शन कुठली सांगितली मी? STA स्टोअर. आता जसं तुम्ही मेमरी लोकेशनचा डेटा जसा ॲक्युमुलेटरला आणला तर या इन्स्ट्रक्शनमध्ये काय होतं की ॲक्युमुलेटरचा डेटा हा मेमरी लोकेशनला जातो. इथे लक्षात, पहिल्यांदा आपण काय केलं, लोडमध्ये मेमरी लोकेशनचा डेटा ॲक्युमुलेटरला गेला. आता ॲक्युमुलेटरचा डेटा हा मेमरी लोकेशनला जाईल. ओके, सो याच्यामध्ये काय होतं आहे की ॲक्युमुलेटरला सपोज 27H असेल अँड यू हॅव गिवन STA C009H आणि ॲक्युमुलेटरला आपल्याला 27 ऑलरेडी गिवन आहे. म्हणजेच आफ्टर एक्झिक्युशन C009ला डेटा काय येणार आहे 27H. ही सुद्धा 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. नो फ्लॅग्स आर अफेक्टेड. आता 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन असेल तर त्याचं बायफर्गेशन आपल्याला माहिती आहे की 3 बाईट हे कसे डिवाइड होतात आणि 3 बाईटची इन्स्ट्रक्शन असेल तर आपल्याला किती मेमरी लोकेशन लागणार आहे ती इन्स्ट्रक्शन स्टोअर करण्यासाठी? वी नीड 3 मेमरी लोकेशन. ओके, आता याच्या पुढची जी इन्स्ट्रक्शन आपल्याला बघायची आहे ती आहे LXI. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इट इज LXI. So LXI stands for load register pair. Load register pair immediate. So this is a 3 byte instruction. Okay, so after execution this 16-bit data is copied into design register pair, given register pair. आता इथे X आपल्याला दिला आहे. सो X म्हणजे काय? X it is the register pair. So after the execution of this instruction 16-bit data, जो आपला 16-bit data आहे, it will copy to the given register pair. रजिस्टर पेअरमध्ये तो कॉपी होतो. सपोज यू हॅव गिवन LXI H, C009H. म्हणजे हे जे मेमरी लोकेशन आहे हे कुठल्या रजिस्टर पेअरने दाखवलं आहे? H आहे. इथे रजिस्टर पेअर सांगितलं आहे. मग H बरोबर काय असणार आहे? H हॅविंग द रजिस्टर पेअर L. ओके, मग हे HL रजिस्टर पेअर काय? C009. C009ला जो डेटा असेल, सपोज C009ला हा डेटा आहे, तर हा डेटा कुठे कॉपी होणार आहे? इट विल लोडेड टू द HL रजिस्टर पेअर. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन्स्ट्रक्शन? लोड रजिस्टर पेअर इमिजिएट. जो डेटा डायरेक्टली आपल्याला रजिस्टर पेअरने दाखवलेला असेल तो डेटा ज्या रजिस्टर पेअरने दाखवलेला आहे तिथे जाऊन तो स्टोअर होतो, या मेमरी लोकेशनला स्टोअर्ड असलेला डेटा. ओके, आता इथे
मी जस्ट सांगितलं तुम्हाला की जिथे जिथे आय प्रेझेंट असतोय, ज्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्समध्ये आय प्रेझेंट असेल त्या इन्स्ट्रक्शन सगळ्या इमिजिएट मोडच्या इन्स्ट्रक्शन असतात. म्हणजेच आय प्रेझेंट असलेल्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन ह्या 2 बाईट्स इन्स्ट्रक्शन आहे. फक्त हीच एक इन्स्ट्रक्शन अशी आहे की जी 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. लक्षात ठेवताना सोपं राहील की एलेक्सा ही 3 बाईट असते. जरी इथे आय असेल तरी ही 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन असते. पण ज्यावेळेस तुम्ही आता आपण MVI बघितली ती 2 बाईट आहे. याच्या पुढे पण जेवढ्या पण इन्स्ट्रक्शन्स येतील ज्या ठिकाणी आय प्रेझेंट असेल त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन ह्या 2 बाईटच्याच असणार आहेत. दॅट इज व्हेरी मच इझी टू रिमेंबर. ओके, आता याच्या पुढची जी इन्स्ट्रक्शन आपल्याला बघायची आहे इट इज LHLD. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इट इज LHLD. Means what? Load H and L register direct. It is load H and L register direct. So what is the meaning of this instruction? It is a 3 byte instruction. After on execution the content of memory location pointed by the specified address are copied into L register and the content of memory location next to specified location is copied into H register. Content of these memory locations are not altered. Means what? Suppose we have given LHLD. ह्याच्यानंतर 16-bit ॲड्रेस प्रेझेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल LHLD you have 2018H. So now in case of this instruction the content load L म्हटलंय म्हणजे काय, तुमचा जो तुम्हाला जो HL रजिस्टर पेअर दिलेला आहे तो इनबिल्ड आहे. सो मेमरी लोकेशनचा डेटा हा HL रजिस्टर पेअरमध्ये जाऊन स्टोअर होणार आहे. मेमरी लोकेशनचा डेटा HL रजिस्टर पेअरमध्ये. हाऊ? सो द ॲड्रेस गिवन आफ्टर दिस इन्स्ट्रक्शन इट इज 2018. So if we have in 2018 if we have the data 55H and in 2019 we have the data 56H. So after the execution of this instruction current memory location चा जो डेटा असेल तो कुठल्या रजिस्टरला जाईल? It will go into the L register. करंट मेमरी लोकेशन काय आपल्याकडे 2018. या मेमरी लोकेशनचा डेटा हा L रजिस्टरला जाईल आणि त्याच्यानंतरचं जे मेमरी लोकेशन असणार आहे मीन्स 2018 नंतर जे मेमरी लोकेशन येतं त्याचा डेटा हा कुठल्या रजिस्टरला जाणार आहे? इट विल गोज टू द H रजिस्टर. मीन्स आफ्टर एक्झिक्युशन यू विल गेट कंटेंट्स ऑफ H रजिस्टर इट इज 56H and contents of L register it will come 55H. परत एकदा सांगते, या इन्स्ट्रक्शनचं एक्झिक्युशन झाल्यानंतर करंट मेमरी लोकेशन म्हणजे काय, जे प्रेझेंट आहेत ते कुठलं आहे? 2018. याचा डेटा कोणाला जाणार आहे? इट विल गोज इन टू द L रजिस्टर आणि त्याच्यानंतरचं जे मेमरी लोकेशन असेल त्या मेमरी लोकेशनला जो डेटा असेल तो कुठे स्टोअर होणार आहे? इट विल स्टोअर्ड इन टू द H register. So you will get this kind of output after execution of this instruction. ही 3 बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे and again same you have one sentence that is no flags are affected. Okay. आता ही जर LHLD असेल तर पुढची इन्स्ट्रक्शन काय असणार आहे? You will get SHLD. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन कुठली असेल? SHLD. म्हणजेच काय? स्टोअर. इट इज स्टोअर H and L रजिस्टर डायरेक्ट. सेम इन्स्ट्रक्शन. दिस इज अ 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन. ओके. सो ऑन एक्झिक्युशन जस्ट आपण बघितलं की
मेमरी लोकेशनचा डेटा कुठे गेला आहे, HL रजिस्टर पेअरला. आता काय होणार आहे, HL रजिस्टरचा पेअर चा डेटा कुठे जाऊन स्टोअर होणार, HLचा डेटा कुठे स्टोअर होणार आहे, मेमरी लोकेशनला. ओके, म्हणजे तो कसा स्टोअर होईल ते आपल्याला बघायचं. हाऊ इट इज गोइंग टू बी स्टोअर्ड means L register data will store to the current memory location, and H registers data it will store to the next memory location. परत सांगते, L रजिस्टरचा डेटा हा करंट मेमरी लोकेशनला जाऊन स्टोअर होईल आणि H रजिस्टरचा डेटा हा नेक्स्ट मेमरी लोकेशनला जाऊन स्टोअर होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बघू शकतो म्हणजे कशा पद्धतीने हा डेटा जाऊन स्टोअर होणार आहे. सपोज यू हॅविंग द इन्स्ट्रक्शन SHLD 4990H. ओके, आणि H आणि L रजिस्टर पेअरचे कंटेंट आपल्याला दिलेले असतील. H हॅविंग द डेटा 20H and L having the data 17H. So after execution, the content of L register will stored into the current memory location. म्हणजेच 4990 चा डेटा काय असणार आहे, 17H, आणि याच्यानंतरचं मेमरी लोकेशन काय असेल, 4991. प्रत्येक मेमरी लोकेशन हे नेहमी 1 ने इन्क्रीमेंट होतं. म्हणजे इथे जर 4990 असेल तर आपला नेक्स्ट डेटा काय असणार आहे, 4991, आणि याचा कंटेंट काय असतील, यू हॅव द कंटेंट H. Hचा डेटा 4991ला स्टोअर होईल, दॅट इज 20H. ओके, सो ही झाली आपली SHLD. आता याच्या पुढची जी इन्स्ट्रक्शन आपण बघणार आहोत ती असणार आहे XCHG. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन काय असणार आहे आपली, XCHG म्हणजेच काय, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ H and L register with D and E register. Exchange content H and L with D and E. Okay, so single byte instruction. After execution of this instruction, the content of H register will be exchanged with D register, and the content of L register will be exchanged with E register. So for example, you have given H content it is 20H and L content it is 21H. D चे कंटेंट दिलेले आहे तुम्हाला 22H आणि E चे कंटेंट दिलेले आहे तुम्हाला 17H. समजा ही इन्स्ट्रक्शन आहे XCHG. आफ्टर एक्झिक्युशन काय होईल, H चे कंटेंट काय होणार आहे 22, X चे कंटेंट D बरोबर एक्सचेंज होतात, मग याच वेळेस D चे काय येतील 20, तसंच L चे कंटेंट काय येणार आहे 21 आणि E चे कंटेंट 70 आणि E चे कंटेंट काय येतील 21H. ओके, सिंगल बाईट इन्स्ट्रक्शन, नो फ्लॅग्स आर अफेक्टेड. सो अशा ह्या आपल्या इथपर्यंतच्या इन्स्ट्रक्शन आपण प्रोग्रामिंगमध्ये बघणार आहोत. म्हणजे प्रोग्रामसाठीच्या इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या आपल्या एवढ्या आहेत. त्याच्यामध्ये जी इन आणि आउट दिस वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन अ प्रोग्राम, सो आय एम नॉट टेकिंग दॅट 2 इन्स्ट्रक्शन, बट अप टू दिस 10 इन्स्ट्रक्शन वी विल यूज दिस इन्स्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम. सो ह्या ज्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या डेटा ट्रान्सफरच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत जे आता आपण जस्ट बघितल्या. ओके, सो अगेन आय एम रिपीटिंग द सेम द इन्स्ट्रक्शन ओनली. सो फर्स्ट पहिली इन्स्ट्रक्शन आपण कुठली बघितली, मूव. सेकंड MVI, ग्रुप वाईज सांगते तुम्हाला. देन यू हॅव सीन LDAX. थर्ड, दिस इज 3, दिस इज 4, STAX. ठीक आहे. फिफ्थ STA, 6 LDA, 7th LXI, 8 LH LD, SHLD, and 10
XCHG अशा 10 इन्स्ट्रक्शन्स आपण बघितले. सो पहिली इन्स्ट्रक्शन मूव सिंगल बाईट 2 बाईट मूवच्या. ओके. LDAX म्हणजे काय, दोघंही किती बाईटचे आहेत, 1 बाईट. 3 बाईट 3 बाईट, दिस इज ऑल्सो 3 बाईट, अँड द लास्ट इन्स्ट्रक्शन इट इज 1 बाईट. ओके. लक्षात ठेवताना सोपं आहे बघा. मूवच्या 2 इन्स्ट्रक्शन लोड स्टोअर, लोड स्टोअर, लोड स्टोअर आणि एक्सचेंज. सो ह्या सगळ्या डेटा ट्रान्सफरच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. आता पुढे आपण बघणार आहोत अरिथमॅटिकल ग्रुप. अरिथमॅटिकल ग्रुपच्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला आज बघायच्या आहेत. त्याच्यातली एकच इन्स्ट्रक्शन आपण घेऊया अँड विल गो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन विल सी इन अ नेक्स्ट व्हिडिओ. दुसरा ग्रुप कुठला आहे, अरिथमॅटिक ग्रुप. सो अरिथमॅटिक ग्रुप म्हणजे काय, सो इन दिस ग्रुप वी आर गोइंग टू सी द इन्स्ट्रक्शन्स फॉर ॲडिशन, subtraction, increment and decrement. So see, though we don't have the instructions for multiplication and division, so we will use the logic of addition and subtraction for the multiplication and division. So त्याच्यातली आता अरिथमॅटिकल ग्रुपमधली जी पहिली इन्स्ट्रक्शन आपल्याला बघायची आहे ती आहे ॲड. ठीक आहे. आता ह्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये ॲक्युमुलेटर इट इज प्लेइंग अ व्हेरी मच की रोल. कारण ॲक्युमुलेटर हा की रोल म्हणून हा रजिस्टर आहे. ॲक्युमुलेटर इट इज अ रजिस्टर आणि हा रजिस्टर हा किती बिटचा आहे, दिस रजिस्टर इट इज ऑफ 8 बीट. आणि हा की रोल म्हणून का यूज करतो आपण, कारण कुठलेही ॲडिशन हे ॲक्युमुलेटरच्या कंटेंट बरोबर होत असतं आणि ते ॲडिशन झाल्यानंतर जे रिझल्टिंग आन्सर आहे ते परत कुठे जाऊन स्टोअर होणार आहे, अगेन इट विल स्टोअर्ड इन टू द ॲक्युमुलेटर. म्हणजेच दिस इज ए स्टँड्स फॉर ॲक्युमुलेटर प्लस इफ यू आर टेकिंग बी रजिस्टर, म्हणजे ह्या दोघांचं ज्यावेळेस ॲडिशन होईल रिझल्टिंग आन्सर परत तुमचं कुठे स्टोअर होतं, इट इज गोइंग टू बी स्टोअर्ड इन टू द ॲक्युमुलेटर. सो आपण आता ॲडिशनसाठीच्या इन्स्ट्रक्शन बघणार आहोत. ज्यावेळेस ॲडिशनच्या आपण इन्स्ट्रक्शन बघतोय त्यावेळेस ॲडिशन ही 2 प्रकारे होत असते. यू हॅव द ॲडिशन ऑफ 8 बीट ॲडिशन आणि तुमच्याकडे ॲडिशन असणार आहे 16 बीटची ॲडिशन. ठीक आहे. सो 8 बीट ॲडिशन म्हणजे काय, जी सिम्पल ॲडिशन तुम्ही करतात 07 + 08 ही काय झाली, ही 8 बीट ॲडिशन. ठीक आहे ना. किंवा तुम्ही ज्या सिम्पल ॲडिशन करत असतात जशा 02 + 03 ही काय झाली 8 बीट ॲडिशन. पण ज्यावेळेस डिजिट मोठे होतात, म्हणजे सपोज आय हॅव टू परफॉर्म 17 + 15 अशा प्रकारची ज्यावेळेस ॲडिशन आपण परफॉर्म करत असतो त्यावेळेस अशा प्रकारच्या ॲडिशनला आपण 16 बीट म्हणजे डिजिट विच इज बिगर दॅन 09 अशा ॲडिशन करताना त्या 16 बीटच्या ॲडिशन म्हणतो. कारण का, सो वेन यू आर ॲडिंग दिस युनिट प्लेस, हे युनिट प्लेस ज्यावेळेस आपण ॲड करतो त्यावेळेस याच्यामध्ये काय होतं की कॅरी फॉरवर्ड होत असते. ओके. कॅरी फॉरवर्ड होत असते म्हणून ह्या कॅरीला ॲड करण्यासाठी परत आपल्याला एक नवीन इन्स्ट्रक्शन घ्यावी लागते आणि त्यालाच म्हटलं जातं 16 बीट ॲडिशन. ओके. इथे कॅरी फॉरवर्ड होत नाही आहे म्हणून ह्या किती बीटच्या ॲडिशन झाल्या, 16 बीटच्या ॲडिशन. सो इथे आता आपल्याला या इन्स्ट्रक्शन सेटमध्ये 8 बीट परफॉर्म करण्यासाठी 8 बीटच्या ॲडिशन परफॉर्म करण्यासाठी 2 इन्स्ट्रक्शन आहे आणि 16 बीट ॲडिशन परफॉर्म करण्यासाठी 2 इन्स्ट्रक्शन आहे. तर 8 बीट परफॉर्म करण्यासाठीच्या इन्स्ट्रक्शन कुठल्या, ॲड आणि ADI. ओके. आणि 16 बीट परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याकडे आहे ADC आणि ACI अशा 2 इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याकडे 1, 2, 3 आणि 4. सुरुवातीला आपण ॲड ही इन्स्ट्रक्शन बघणार आहोत. सो ॲडचं मिनिंग काय, ॲड स्टँड्स फॉर ॲड द कंटेंट ऑफ accumulator with the content of register or memory location. ॲडचं मिनिंग काय होणार आहे, ॲड द कंटेंट ऑफ accumulator, this accumulator with the content of register.
सो दिस इज अ सिंगल बाईट इन्स्ट्रक्शन. ही सिंगल बाईट इन्स्ट्रक्शन आहे. ओके. सो when you will perform this instruction, it will add the content of accumulator to the content of register or the memory location. ओके. आणि या सगळ्या अरिथमेटिकल ग्रुपच्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये फ्लॅग्स हे सेट होतात आणि रिसेट होतात. म्हणजे ह्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्समध्ये आपल्याला एक गोष्ट कॉमन मिळणार आहे, ऑल फ्लॅग्स आर मॉडिफाईड. म्हणजे सगळे फ्लॅग्स हे काय होतात, मॉडिफाईड होतात. आता इथे आपण बघणार आहोत, सपोज यू हॅव गिवन ॲड बी. हा बी आहे बघा, बी म्हणजे रजिस्टर बी. ह्या इन्स्ट्रक्शनचं मिनिंग काय होणार आहे, यू विल गोइंग टू ॲड द कंटेंट ऑफ ॲक्युमुलेटर विथ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी अँड द रिझल्ट विल स्टोर्ड इन टू द ॲक्युमुलेटर. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू हॅव गिवन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी, इट इज सपोज 15H. we will take here 07H and you have given the accumulator content 02H. now we will see how it is going to be add. मग आपल्याकडे accumulatorचे कंटेंट दिले, सो 07 प्लस 02 प्लस 07. ओके. हे H आहेत, हेक्साडेसिमल नंबर. so you convert this number into binary, so it will come 0000 and then you have 0001. Sorry, 10. Okay, so it will come 0000 and 0111. So 1 0. So here again 0 1 and it is 1. So 0000. So this number, it is nothing but the 09H. Okay. So your accumulator having the contents 09H. Now from this we are going to set the flag register also. या सगळ्या आन्सरवरून आपल्याला फ्लॅग रजिस्टर सुद्धा सेट करता यायला हवा. आता फ्लॅग रजिस्टर आपला झालेला आहे, तो कसा असणार आहे, सो यू हॅव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फ्लॅग रजिस्टर. किती बिट्स असतात इथे, D0, D1, D2, D3, D4. again you have here, well, we'll draw perfect. So D0, D1, D2, D3, D4. So this is D5, D6 and D7. So here sign flag, zero flag, no flag, auxiliary carry flag, no flag, parity flag, then no flag आणि carry flag. ठीक आहे, असे 5 फ्लॅग्स आपले असतात. सो यू हॅव what you have the answer, accumulator is equal to 0000 and 1001. so directly place that answer here. आन्सर आपण डायरेक्टली इथे प्लेस करणार आहोत. आपलं 00000 आणि 1001. ठीक आहे ना. आता आपल्या कंडिशन्स आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट आर द डिफरंट कंडिशन. सपोज साइन फ्लॅग इज, साइन बीटवरून आपण तो फ्लॅग सेट आहे का रिसेट आहे ते बघतो. आता साइन बीटला काय आहे 0, म्हणजे तुमचा फ्लॅग काय आहे रिसेट. रिसेट म्हणजे काय, तो 0. आता तुमच्या ॲक्युमुलेटरमध्ये आन्सर प्रेझेंट आहे, सर सगळे बीट तुमचे 0 आले असते तर इथे आपण 1 लिहिलं असतं, पण सध्या आपले सगळे बीट 0 आहेत का, नाही. मग आपण इथे काय लिहिणार आहोत, सॉरी इथे आपण काय लिहिणार आहोत, तो रिसेट आहे म्हणजे आपण 0 लिहिला, हा 0च असणार आहे. कॅरी फॉरवर्ड होत असेल D3 कडनं D3 कडनं D4 कडे तर आपण काय लिहितो तिथे 1, अदरवाईज तिथे काय लिहितो आपण 0. कॅरी फॉरवर्ड झाली आहे का इथे आपण बघितलं ना 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0. ओके, 0 0 0 0 0 1 1 1. कॅरी कुठून कुठे फॉरवर्ड व्हायला हवी, इथून इथे व्हायला हवी. झाली का ती, नाही. म्हणजेच ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग पण काय झाला, रिसेट. ओके, तो रिसेट झाला आहे. पुढचा फ्लॅग इथे काही, इथे फ्लॅगचं बीट सेट नाही आहे, मग इथे कुठलंही बीट असलं तरी आपलं इथे 0च येणार आहे.
नाही तर 1 असेल तर तुम्ही डायरेक्टली 1 लिहिणार, तसं नाही. आपण सेट रिसेट कंडिशन बघतो. इथे कुठल्या प्रकारचा फ्लॅग नाही आहे, नो फ्लॅग, म्हणजे इथे आन्सर 0च लिहायचं आहे. आता पॅरिटी फ्लॅगमध्ये नंबर ऑफ वन्स चेक करायचे, किती आहेत ते 1 आणि 2, म्हणजे इवन नंबर, म्हणजेच पॅरिटी फ्लॅग हा सेट झाला. इथे 0. कॅरी म्हणजे काय, D7 कडनं D8 कॅरी फॉरवर्ड झाली होती का, तर नाही, म्हणजे हा सुद्धा काय झाला, रिसेट. म्हणजे दिस इज युअर फ्लॅग रजिस्टर. आपला फ्लॅग रजिस्टर काय आला, रिस्पेक्टिव्ह आन्सर आपलं 09H आलं आहे, पण फ्लॅग रजिस्टर काय आला आहे 00000100, म्हणजे काय झाला तो 404H. तुमचं फ्लॅग रजिस्टरचं आन्सर आणि रिस्पेक्टिव्ह आन्सर हे डिफर होऊ शकतं, म्हणजे चुकलं आहे असं नाही, ते वेगळंच येणार आहे, ते काही सारखं येत नाही. कारण फ्लॅग रजिस्टर हा आपण ॲक्युमुलेटरच्या कंटेंटवरून बघत असतो, आणि तो कसा बघतो, देअर वी हॅव द कंडिशन्स हाऊ द बिट इट इज सेट अँड रिसेट, त्याच्यावरून हे सगळं तुम्हाला सेट आणि रिसेट करता यायला पाहिजे. ओके, सो रेस्ट ऑफ कंडिशन वी आर गोइंग टू सी